नमस्कार दर्शक बंधु रक्षाबंधन रे जो भौणी एही खास जिनिस तांको भाई पाई घर को नहीं आसी थांती किछि दिन भितरे सेई भाई करोड़पति बनी जाई थाए। एहा सह आमे एहा जणाइबु जे रक्षाबंधन रे विशेष करी महिला माने तांको बाप घरु एही तीनोटी जिनिस भूल रे भी आनिबा कथा नुहे। एहा सह आमे एहा भी जणाइबु जे रक्षाबंधन रे एही खास जिनिस जरूर घर को आनिबा उचित, जेपरिकी भाई घर केबे भी अन्य वस्त्रर कमी रहिबो नाही। 2025 वर्षर रक्षाबंधन 9 अगस्ट को मनाजिबो। श्रावण मास 8 अगस्ट रे सरीजिबो। उदय तिथि अनुसार 9 अगस्ट रे रक्षाबंधन मनाजिबो। राखी बांधिबार शुभ मुहूर्त केतेबेल ठारू केतेबेल रहिबो। रक्षाबंधन सर्वारिष्ट सिद्ध जगर हेबा बहुत सुखी होई थाए। सर्वारिष्ट सिद्धि जगरे रक्षाबंधन मनाइबा द्वारा भाई भौणीर संपर्क मजबूत होई थाए। रक्षाबंधनर शुभ समय होउची सकाळ 5:47 रु आरंभ होई द्विपहर 1:24 पर्यंत रहिबो। एही दिनरु ब्रह्म मुहूर्तर 4:22 रु 5:04 पर्यंत रहिबो। किंतु एही वर्ष 2025 वर्षरे भद्रकाल रहुनाही। ज्योतिष शास्त्र अनुसारे एही वर्ष रक्षाबंधनर भद्रकालर भय नाही। एथिपाई आपण माने खुशी पूर्वक रक्षाबंधन मनाई पारिबे। तेबे चालंतु प्रथमे जानिबा कि एही रक्षाबंधन दिन भौणी तांको भाई पाई घर को एमिति केउ जिनिस आनिबा उचित, ताहा द्वारा तांको भाई जीवन रे सर्वदा सुख समृद्धि धन दौलतर अभाव रहिबो नाही। तेबे चालंतु जानिबा एही रक्षाबंधन रे जो भौणी तांको भाईंको पाई एही जिनिस आनी थांती तांको घरे छप्पर फाड़िकी धन दौलत आसी थाए। एही रक्षाबंधन दिन विवाहिता भौणी जदि किछि धार्मिक वस्तु आनिबे तो भाईंको जीवन रे सुख समृद्धि आसीबो। एही दिन एही तीनोटी शुभ जिनिस जदि तांको भौणी तांको भाईंको पाई अवश्य आनिबा उचित। प्रत्येक वस्तु पछरे धार्मिक वस्तु लुचिकी रही थाए, जहाँकि माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णुंकर आशीर्वाद रही थाए। एवं गोटिए विशेष जिनिस ताहा होउची हलदिया रंगर मिठा। बेसन लडू बा हलदिया रंगर मिठा आनी जदि भौणी ता भाई को खुआई दिए तेबे ताहा सबुठु बड़ शुभ होई थाए, शुभ मना जाए। हलदिया रंग गुरु बृहस्पति एवं माँ लक्ष्मींकर प्रतीक। ज्योतिष शास्त्र रे मान्यता अछि जे हलदिया रंगर मिठा आनिबा द्वारा तांको भाई जीवन रे धन रो बाट खुली जाए। शास्त्र अनुसार हलदिया रंगर मिठा भगवान विष्णु, शिव एवं गणेशंकर मध्य प्रिय होई थाए। हलदिया रंगर मिठा आनिबा द्वारा ता भाई जीवन रे सबु संकट दूर होई थाए। एही मिठा ना केवल स्वाद होई थाए ताहा नुहे, धन वृद्धि सुख समृद्धिर प्रतीक होई थाए। जदि केसर एवं गुजराती पकईथिबा मिठा आणुछंती ता आहुरी भी अधिक शक्तिशाली मना जाए। एही दिन जदि भौणी भाई को चांदी स्वयं माँ लक्ष्मींकर प्रतीक होई थाए। आउ जेबे भौणी निजर स्वच्छ मनरे चांदीर पैसा बा चांदीर कईच रक्षाबंधन दिन भाई को देई थाए तो ना केवल रक्षाबंधन को सुरक्षित देई थाए, ता छड़ा आर्थिक समस्यारु मुक्ति देई थाए। चांदीर पैसा बा चांदीर कईच विशेष करी शास्त्र रे शुभ मना जाई थाए। एही कईच दीर्घायु स्वास्थ्य इनकम रो वृद्धि प्रतीक मना जाई थाए। भाई एही जिनिस को नेकी ट्रेजरी रे रखी थाए तो धन संपत्ति बढ़ी थाए। चांदीर पैसा जदि भौणी भाई को माँ लक्ष्मींकर नाम रे जदि देई थाए आउ कही थाए एहाकू ने धन रखुतिबा स्थान रे नेई रखिले एही छटिया एहार प्रभाव आहुरी चमत्कार होई जाई थाए।
ତା ପଛରେ ଉନ୍ନତିର କାମନା ଥାଏ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ବନି ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାଇର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ର ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ରଖି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯଦି ଭଉଣୀ ତା ଭାଇକୁ ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ସେଥିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ର ରଖି ଭାଇକୁ ଦିଏ, କହିଥାଏ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ତ ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତୁଳସୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରୂପ ଆଉ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ରରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ରହିଥାଏ। ଏହିପରି ଶୁଭପତ୍ର ଯଦି ଶୁଭ ଦିନରେ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥାନ୍ତି, ଭାଇର ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ଦିଆଯାଇଥିବା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋଷକୁ ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ ଆଉ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସାଇ କୃପା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ର ଶନି ଦଶାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ଦେବତାର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବେପାରରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସଫଳତା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଏଥିପାଇଁ ରଖିକି ଦେବେ। ପବିତ୍ରତା ଆୟୁ ଊର୍ଜାର କାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାକୁ ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ। ଭଉଣୀର ଏହି ଛୋଟିଆ ବସ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଭାଇର ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜୀବନକୁ ପୁରା ସ୍ଥାୟୀ ବନାଇ ଦେଇଥାଏ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ଏହି ତିନୋଟି ବସ୍ତୁ ହଳଦିଆ ମିଠା, ଚାନ୍ଦିର ପଇସା ବା କଇଁଚ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ର ଭଉଣୀ ଭାଇ ଘରକୁ ଆଣିବାର ଶୁଭର ବାଟ ଖୋଲିଯାଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ବିବାହିତ ମହିଳା ତାଙ୍କ ବାପଘରୁ ଯଦି ଭୁଲରେ ବି ବାପଘରୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଭୁଲରେ ବି ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏହି ଜିନିଷ ବାପଘରୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ ତ ପତିଙ୍କ ଜୀବନ ଦରିଦ୍ରତା ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସଙ୍କଟ ଆସିବାରେ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ, ଯାହାକି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ବାପଘର ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାପଘରୁ ଖାଲି ଡବା ବା ବାସନକୁସନ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭୁଲରେ ବି ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ଯଦି ବାପଘରୁ ଭଉଣୀ ଖାଲି ଡବା, ବାସନ ବା ପିତ୍ତଳର କିଛି ଆଣିଥାନ୍ତି ତ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଦରିଦ୍ରତା ଏବଂ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଏହି ଖାଲି ଡବା ମା ଭାଇଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ଆଣିଥାନ୍ତି ତ ଆହୁରି ବି ବଡ଼ ଦୋଷ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ବି ମହିଳା ଖାଲି ପାତ୍ର ତାଙ୍କ ବାପଘରୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଥାଏ, ତାହେଲେ ତାହା ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅନାଦରର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଊର୍ଜା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ଭୁଲରେ ବି ବାପଘରୁ ଏହି ଜିନିଷ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଣିବା ନିଜର ପତିଙ୍କର ବେପାର, ଚାକିରି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବାଧା ଆସିଥାଏ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ବାପ ଘରୁ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ବା ମାଙ୍କ ଦେଇଥିବା ବା ଭାଇ ଦେଇଥିବା ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆଣିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ପୁରୁଣା, ଫଟା ବା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା କପଡ଼ା ବିଶେଷ କରି ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବସ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ବେମାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯଦି ହୋଇଥାଏ ତ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ବନିଥାଏ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଯଦି ଭଉଣୀ ନୂଆ ଏବଂ ଶୁଭ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଥାଏ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗତର ପ୍ରତୀକ ମନାଯାଇଥାଏ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ବାପ ଘରୁ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଆଣିବେ ନାହିଁ, ଯେପରିକି କଳା ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି, ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚୁନରି ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା ବା କାଲାଜାମ। କିଛି ବି କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତୁ
ବି ବାପଘରୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଳା ରଙ୍ଗକୁ ଶନିଦେବ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଜଡ଼ା ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଭଉଣୀ ଭାଇଠାରୁ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତୁ ନେଇଥାଏ ତ ତା ସାଥିରେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ପତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଧା ଆସିଥାଏ। ନାଲି ରଙ୍ଗର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ। ଏହାକୁ ବଡ଼ ଉପାୟ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରକ୍ଷା ସୂତା ବାନ୍ଧିବାର ଦିନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ବନ୍ଧନର ଦିନ ପୂର୍ବ ଅଟେ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ଦିନ ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ଜିନିଷ। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଉଭୟଙ୍କ ମନରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ରହିବା ଉଚିତ। ମିଛ, ଛନ୍ଦ, କପଟ ମନରେ ଏମିତି କିଛି ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ଷତିର କାରଣ ବନିଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ କିଛି ବି ଗର୍ବ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଉଣୀ ଦେଖାଣିଆ ହୋଇ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ, ଭାଇ ଭଉଣୀର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥାଏ ତ ତାର ପରିଣାମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ କି ସତମ୍ ଧର୍ମସ୍ୟ ଚରମଃ ସତ୍ୟ କୁହ ଧର୍ମର ପାଳନ କର। ଏହି ଦିନ ମିଛ ଓ କଟୁ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଘରୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ନିଜର ବାଣୀରେ ସଞ୍ଜମତ ରଖିବା ଉଚିତ। କାହାକୁ ବି ଅପଶବ୍ଦ, ଅପମାନ, ଦୁଃଖୀ କର ନାହିଁ। କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ଭୁଲରେ ବି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ସବୁ ନିୟମ ଆପଣ ରାକ୍ଷୀ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଜୀବନରେ ଭରିଦେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।